सतगुर बिटों बारिया, जित मिले खसम संभालिया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजै लगे, डुबे से बन जा रिया। सतगुरु है बोहिता, बिरले किने विचारिया। कर कृपा पार उतारिया। ज्यों बुलावें त्यों बोलें स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन हजूरी च अज दे इस विशेष दीवान में जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, सतगुरु जी ने फिर कृपा की है। साध संगत के रूप में बैठण का समा प्राप्त हो रहा है। ये अज का समागम भी सिख धर्म के मोढी धन गुरु नानक पातशाह जी के आगमन प्रकाश गुरपुरब के संबंध में ही हो रहा है। मेरे तो पहला आप जी ने सन्मानयोग भाई सुखजीत सिंह जी हजूरी रागी जस्ता श्री दरबार साहब अमृतसर वालियां पासों गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। दास नूं हुक्म होया है कि कुछ समय लिए आप जी नाल गुरमत विचारां की सांझ करां। आओ विचारां की सांझ तो पहला फतेह प्रवान करो। दास आप जी नूं फिर मुबारकबाद दिंदा होया, बधाई पेश करदा होया आप जी नाल फतेह की सांझ करदा हाँ। एकाग्रता विच आओ, गल्लां बातां तो संकोच करो। आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें जेठ हाड़ दीआं धुप्पां पैंदियां ने, हर पासे त्रासदी बन जाती है तो लोक सृष्टि अरदास करती है। कलमल होई मेदनी अरदास करे लिबलाए। सच्चे सुनिया कन दे धीरक देवै सह सुभाए। इंद्रिया नो फरमाया बुठा शहबर लाए। अन तन उपजै बहु कणा धरती शोभा पाए। व्याकुल होई सृष्टि जिमें गर्मी तो तपश तो अरदास करदी, उहदी अरदास कबूल हुंदी है, प्रवान हुंदी है ते बारिश हुंदी है। धरती ते लोकाई विच खुशहाली पैदा हुंदी। इवें जदों आर्थिक तौर ते, समाजिक तौर ते, राजनीतिक तौर ते, धार्मिक तौर ते बिगाड़ पै जाए, सृष्टि दे जीव रब अगे अरदास करते हैं तो इन्हां दी अरदास पूरी होण ते प्रवान हो के जिमें बदल आउंदे ने, इवें गुरु दे रूप में फिर नाम की वर्खा करन हेतु सतगुरु पातशाह जी संसार में पहुँचते। जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाइन, हर्षों लैन मिलाए। इसे करके भाई गुरदास साहब जी कहते हैं कि सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। जदों पुकार सुनी सृष्टि की कि समाजिक तौर पर इन्ना बिगाड़ पै चुका कि सतगुरु नानक पातशाह जी ने इक्को फिक्रे अंदर, इक्को महावाक अंदर दर्ज किया, अंधी रैयत ज्ञान विहूणी पाहे भरे मुरदार। कि समाज अज्ञानता विच अन्ना हो चुका है, दूजियां दियां चिलमां भरदा, भाव गुलामी की निशानी विच, गुलामी विच जकड़िया जा चुका है। और इस समाज विचों जो राजनीतिक बंदे पैदा हो रहे हैं, जिन्हां ने मनुखता की राखी करनी है, संभाल करनी है, अज वो राजेशी मुकदम कुत्ते जाए जगाइन बैठे सुते। चाकर नेंदा पायन काओ, रत पित कोत्यो चट जाओ। जिहड़े धार्मिक लोग पैदा होने ने, जिन्हां ने धार्मिक अगवाई करके मनुखता के अंदर अध्यात्मकवाद की गल करनी है, ज्ञान की रोशनी पैदा करनी है, उन्हां राही अज्ञानता फैल रही है। उन्हां दे हालात जदों वर्णन करते हैं सतगुरु पातशाह जी, धन गुरु नानक पातशाह जी, आप ही मानस खाने करें निवाज। छुरी बगायन तिन गल ताग, तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद। उन्हां पी आवे ओही साध, कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करें आहार।
ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ਗਨ ਪਵਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ, ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੰਦਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਾਏ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਏ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆ, ਹੋਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਾਏ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ? ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਸਨ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਧਰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਸਰਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਲੁਕਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਚਰਨ ਧੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਸੇਵਾ ਭਾਵ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਲਾਮਤ, ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮਦਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ। ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ
ਰਹਿ ਰਾਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਜਸ। ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਦੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਇਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਪਣ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਉਹਨੀ ਮੰਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵਾਂ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਆ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੱਧੀ ਸੱਚ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਭਾਲ ਕੈ। ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ ਪੱਖਾ ਫੇਰਦਾ, ਤਿਸ ਨਿਭ ਨਿਭ ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਪੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਏ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਬੱਧੀ ਸੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਭਾਲ ਕੈ। ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ ਪੱਖਾ ਫੇਰਦਾ, ਤਿਸ ਨਿਭ ਨਿਭ ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਲੋਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੈ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਕਾਗਰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਧੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਲੜੇਗਾ।
ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਝਾੜੂ ਫੇਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਚੌਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਹਮ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਕਉ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਏ ਤੈ ਹਮਾਰੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਮਾਵੇ ਕਰਮ, ਸੀਲ ਸੰਤੋਖਾ ਰੱਖੈ ਧਰਮ, ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਸੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਣ ਜੁਗਤ। ਜਿੱਥੇ ਅਕੌਥੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੌਕਾ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਤਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਾ ਸੂਰ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸਰੀਰ, ਖੇਤ ਪਛਾਣੈ ਬੀਜੈ ਦਾਨ, ਸੋ ਖੱਤਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕੇਗਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਲੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰਮਤਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਗਤ 15, 11 ਭੱਟ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕ ਕੰਨ ਫੜਾਏ, ਫਕਰ ਕਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਤ ਗਵਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਆ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਦਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪੀਰ ਵੀ ਸਦਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਲੜ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਬੇਲੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੇਲੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕਰਾ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਵਰਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਚੌਥਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਕੌਣ ਝਾੜਦਾ ਹੈ? ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਰਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਰਮ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਸ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਪੁਣਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 in 1 ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ। ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਰਾਣਾ ਤੇ ਰੰਕ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਰੰਕ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਪੁਰਖ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਬਿਡਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਬਿਡਾਣਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ, ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ, ਹਰਾਮਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗੜਬੜ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰ ਆਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਅੰਤ। ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੂਮਮੇਟ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਜਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ। ਕਿਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਦੀ ਗਲਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰੰਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਭਾਈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣਾ, ਭਾਵ ਝੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮਸਕੀਨਿਆ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਨਦੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ ਕੀਤਾ ਨਦੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੂਟੇ ਬੂਟੀਆਂ ਤੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਬੈਂਤ ਦਾ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਵ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਦੀਏ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਬੂਟੀਆਂ ਲਿਆਵੇਂ। ਸਾਗਰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਦੀਏ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਬੂਟੀਆਂ ਲਿਆਵੇਂ, ਪਰ ਨਾ ਕਦੀ ਬੈਂਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂ। ਨਦੀ ਆਖਦੀ ਸੁਣ ਸਾਗਰਾ, ਸਭ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟ ਸਕਾਂ। ਨਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਦੀ ਆਖਦੀ ਸੁਣ ਸਾਗਰਾ, ਸਭ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਝੁਕੇ ਬਗੇ ਰੋ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਖਾੜਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕੋ ਹਥਿਆਰ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਰਾਜੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਰੰਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੂ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪ ਸਭ ਦਿਵ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਨਦਰ ਅਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਪੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਬਾਹਰ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ।
ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਸਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਏਬਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਬੜਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਉਜਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਵਪਾਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਤੁਝ ਤੇ ਮੰਗੈ ਸੋ ਅਹਿਮਕ ਪਖੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਬੇ ਲਾਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇ ਲਾਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਕਬਰ ਆਵੇ, ਬਾਬਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰਹਿਤ ਮਜਾਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਰਮ ਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਉਸ ਪਿਰਮ ਦਾ, ਉਸ ਪਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕਣਾ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਬਹਾਈਓਂ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕੇ ਕਿਉਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋਕ ਕੇ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਸਤਾ ਲੈਣਾ ਟਿਕਿਓਂ। ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮਾਹੇ ਆਪ ਆਪੈ ਸੇਤੀ ਮਿਕਿਓਂ। ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਖੇਲ, ਨਵਾਂ ਖੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਝੁੱਕ ਗਏ, ਬਾਬਰ ਝੁੱਕ ਗਿਆ, ਪੰਡਤ ਮੁਲਾਣੇ ਸਭ ਝੁੱਕ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕੋਗੇ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋ ਟੋਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗਾ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਕੌਲ ਕੱਢਣਾ ਬੜੇ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭੰਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੜੀਏ? ਪਰ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਸਾਖੀਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਧ ਉਸਾਰ। ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਣਗੇ ਉਸਾਰਨਗੇ।
ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਿਰਮ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਨਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗਏ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਸਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਬਬਾਣੇ ਲੈਣਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮ ਦਾ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸ਼ੈ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਬਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਬਾਦ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਉਹ ਖਸਮ ਤੋਂ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਭਾਏ, ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ। ਵਜ਼ੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫਾ, ਰੋਜ਼ੀਨਾ, ਜੋ ਡੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾਲਕ, ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਅਬਜਾਨੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਿਰਮ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੂੜ ਝੂਠ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀਵ, ਚਾਹੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ, ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏਗਾ, ਝੂਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਲਯੁਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੈਨੀ ਵਿਪਤਾ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਠਿੰਡੇ
ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਨਾਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਐਡੀ ਵਿਪਤਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੇਬਾ ਸਤਿਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਬੂਲਣਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗ ਆਈ ਨੈ ਸਾਣੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਣਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਕਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰਾਹ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲੀ ਭੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਲਮਾਰੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਅੱਜ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖੋ ਪਏ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਰੁਮਾਲੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰਲੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚੇਲਾ ਸੀ ਨਾ ਆਨੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ, ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਵਾਰੋ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸਵਾਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜਾੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਓ ਕਿ 80% ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, 20% ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਬੰਬੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।